Yes, very good morning, students. So, in the last session, we were discussing about ideal solution and non-ideal solution, and we have seen the difference between them, and what are the non-ideal solutions and what are the possibilities. Nothing but the Raoult's law, which obeys the Raoult's law, it is called as basically ideal solutions, and which does not obey the Raoult's law is called as non-ideal solutions. Here, so in the non-ideal solutions, again we have further classified into two types. Nothing but the based on the deviation, means based on that Weber pressure, so which has the more Weber pressure, it is called our positive deviation here, and which has the less what is Weber pressure, it is called as what minus deviation, negative deviation, and that is depends upon the what the binding forces. Here the molecular interaction is very important in that case. Here if the molecular interactions are very weak, so that what happens, the more number of solvent particles can be what escape from the solution. Okay, so that what Weber pressure will be increases, and if the less number of particles are moving away from the solution, then it is called as what minimum, so it is a negative type of deviation we find. Clear? So they are the points we have discussed, and moving on to the next one we have so in that same point only, nothing but in the case of non-ideal solutions, means what we have taken. So non-ideal solutions means what we have taken. So both the solutions only we have taken. Clear? So in that, so in the ideal and non-ideal solutions, we have to keep it in our mind that both solid and solvent we have taken as what liquids only. Clear? Both are liquids only. Clear? And both of them are non-volatile liquids only. Clear? So both are the non-volatile liquids only, and we have taken both of them as liquids only. So in that we have the next point is azeotrophs are the constant boiling water mixtures we are telling. Yeah. So they are the types of what it is non-ideal solutions. Azeotrophs are the what types of the solutions of the what it is non-ideal solutions. So what it means? So what is meant by the what azeotrophs? Azeotrophs ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ non-ideal solutions ನೋಡಿದ್ವಿ. non-ideal solutions ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಏನಿದ್ವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಇದ್ವು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಯಾವ ಒಬೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಈ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹೌದಾ? ಇರೋ ಏನಪ್ಪ ಕರ್ವ್ಗಿಂತ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕರ್ವ್ಗಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬೋದ ಕರ್ವ್ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಸಾಲ್ಯೂಟು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈ ಎರಡಕ್ಕಿಂತನೂ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿಲ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. Yeah. So they are the what azeotropic mixtures ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ they are the types of again what it is non-ideal solutions. Yeah, they are the types of non-ideal solutions. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು azeotropic mixtures ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the solutions which has same composition, the solutions which has same composition in both the upper phase also and in solutions also or solution phase also. ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಾರ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Boils at a constant temperature. Okay, solutions which has
ಇದೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ nothing but as we know ಅಂದ್ರೆ how much percent solid is there, how much percent solvent is there ಅನ್ನೋ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ ಎಷ್ಟು ml ಅಥವಾ ಐತಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾನ್ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿವಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ml ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಹೌದಾ, ಎರಡೂ ನಾವೇನಪ್ಪ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೇನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಪರೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಇನ್ ವೆಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಹೌದ್ರೆ ವೆಪರ್ ಫೇಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲೇನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನು ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆವರಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಐತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ದಮ್. ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದಾ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಪರ್ ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅದರ ಸೇಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವೆಪರ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಮ್. ಅವನೇನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಬೈ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ have the same composition in vapor phase also in the solution phase also. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಪರ್ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಮೇಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು. ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ರಿ ಲಿಂಕ್ ಐತದ. ಹೌದಾ, ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೀಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ನಾಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗ್ದೀವ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸಾರಿ, ಅದ್ರ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಲ್ಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇನ್ನು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಜಿಲಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಈಗಾಗಲೇ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಂಥವ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತನೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇಥೆನಾಲ್. ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 351.3 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಐತದ, ಹೌದಾ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ 351.3 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇತ್ತು. ಅದು ನಾವು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 373 ಕೆಲ್ವಿನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ. ಅದು ಎರಡು ಕೆಲ್ವಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಎರಡು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಯಾವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ 95% ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಹೌದಾ. 95% ಇಥನಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ 5% ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ 95% ಇಥನಾಲ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎರಡು ಥರನೂ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ, ಹೌದ್ರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 351.15 ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಏನಪ್ಪ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 351.3 ಇತ್ತು, ಹೌದಾ. ಇದೊಂದು 373 ಇತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ 351.3 ಅದರದ್ದು ಎಥೆನಾಲ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ 351.15 ಅಂದ್ರೆ 0.15 ಅದಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ whose solutions whose vapor pressure is more than compared to the what solute and solvent. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as minimum boiling point azeotrops. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ we find in the case of solutions which shows negative deviations. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್, ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ solutions which has the same composition in vapor phase also in solution phase also. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ maximum boiling ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The solution or the mixture whose boiling point is more than that of the either of the liquids ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ದ ಮಿಕ್ಸರ್ whose boiling point is more than that of the either of the liquids ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು HN ಹೋದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 359 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಐತ್ರಿ. ಅದ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ 373 ಐತೆ.
ಹೌದಾ. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 359 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಐತ್ರಿ, ವಾಟರ್ 373 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ. ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ 68% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 32% ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಟು ಮೇಕ್ 100 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ 68% ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ 32% ವಾಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. The mixture of these two have the boiling point. The mixture of these two have the boiling point 393.5. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೈ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. HM ಹೋಗ್ತಿರೋದು 359 ಬರೆ, ಇದರ 373. ಈ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ 393.5 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹೌದಾ. The solutions are the mixture whose boiling point is more than either of the liquids. ಈಗ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನೈತಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅವರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಲೋ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುಗೆದರ್, ಲಿಗೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಬೈಂಡ್. ಹೌದಾ. ದೇ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ again most of the properties we have. Clear. So usually ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೋಡಿವಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೋಡಿವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೋಡಿವಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದು ವೊಲಟೈಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂದಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂದಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಯೂಶುವಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಅನ್ನೋಂತ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಎಂಥದೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ. ಅದು ಎಂಥದ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕತ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾರು ಹಾಕತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ property depends on the number of solute particles is important. Now the number of solute particles but not on the nature of particles. But not on the nature of particles. ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಯ್ತು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ. ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಾವ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ
ವಾಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಈ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಿನಪ್ಪ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as colligative property. We have 4 colligative properties need to study. ಹೌದಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ 4 colligative property ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೌದಾ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹೌದಾ? ಇವು 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸಾರಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಾಕೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಾಕೈತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಗೋತೀವಿ. ನಾವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಥದೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಥದೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ volatile solvent plus non volatile solute. volatile ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನಂದ್ರೆ the substance or the liquid which are solid which is easily evaporate. but usually solid ಅಂತ evaporate ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು. ಅದು ಸಾರಿ solid ಆಗಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. the liquid which is easily evaporated. ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಾಲಿಡ್, ವೋಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ? 2 ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 2 ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ವೋಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ whose concentration is more as compared to the solute. ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ನಮಗೆ. ಹೌದ್ರಿ? ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ P1 ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? P1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ P2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ P1 ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. P2 ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು P1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನು M1 ಬರ್ತೈತಿ, ವೇಟನು W1 ಬರ್ತೈತಿ, ಅದರದ್ದು M2 ಬರ್ತೈತಿ, W2 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಇದು volatile solvent to the what non volatile solute. Then we are adding non volatile solute into the volatile solvent. What happens? We form the mixture. ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ as we have said if we just add the solute ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ we have just drawn some diagrams there. Okay, I just draw this one. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ here what we have found there
ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾಗಡೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೇ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಈಸಿಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಹೌದಾ ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಮನೆಯವರು ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ನಾವು ಹೌದಾ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಟ್ ಫೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರೊಳಗೆ when we are adding solute ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನು ಬರ್ತಾವೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೌದಾ ಒನ್ಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಎ ಇಂದ ಏನಿದ್ರೆ ಈಜಿಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತದವು ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೌದಾ ಯಾವ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅವೇ from the what in the surface then they will come back to the same solution but once we added the solute yavan solute add ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ they will occupy in between the what is space of the a particles or the a molecules so that what happens the number of solute particles the number of solvent particles per unit area so per unit area is less ಆದರೆ the particles is surface ಮಾಡೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ pure solvent to what it is solvent in the solution ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಾಟ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಐತದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಹೌದಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಸರಿ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಯಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ ಹೌದಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಐತಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೌದ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ P1 ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ನಾ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ P1 is equal to ಏನೈತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ P1 not x1 ಅಂತ ಐತೆ ನಮಗೆ ಹೌದ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡುವ ಟರ್ಮ್ ಅದ P1 not ಅಂದ್ರೆ the vapor pressure of this solvent in pure form vapor pressure of solvent in pure form ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಹೌದಾ ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಪ್ಯೂರ್ ಒಳಗಿದೆ ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನ ನೋಡಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೌದಾ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತಾವ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂತ ತಗೋತಾವ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂತ ತಗೋತಾನ ಹೌದಾ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಆಗಲೇ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌದ್ರಿ ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅದ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಎಷ್ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರೊಳಗಿಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೌದಾ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ P1 ನಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ P1 ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಇದು P1 ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅದು ಹೌದಾ ಏನು ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು
ಇದು P1 ಅಂದ್ರೆ ಇದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೊಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನೈತಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ಏನೈತಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಅಂತ ಇದೆ P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಟು ದ ವಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಟು ದ ವಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ P1 ನಾಟ್ ಇದೇ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಇದರ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ as ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಏನು lowering of vapor pressure ಅಂದ್ರೆ the difference between the what is vapor pressure of pure solvent to that in the solution ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಇದೆ vapor pressure ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರ minus into that solvent in the case of solution ಈ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ lowering of vapor pressure ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ lowering of vapor pressure to the pure solvent ಹೌದಾ ಇದರ ವರ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದೆನ್ ನಾವು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಈಗ ಹೌದಾ ಸೊ ಏನೈತರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ T is equal to ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಅಂತ ಐತಿ ಹೌದಾ ಇನ್ನ ಈ P1 ಒಳಗ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಒಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐತಿ ನಮಗೆ ಏನೈತಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ P1 is equal to ಏನೈತಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಆ P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಗ P1 ನಾಟ್ is equal to so P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P1 ನಾಟ್ into ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ x1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಸೊ ನೋಡಿ P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ P1 is equal to ಏನೈತಿ P1 ನಾಟ್ into x1 ಅಂತ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆಗೆ P1 ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ x1 into ಏನಪ್ಪ P1 ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಇದು ಏನು ಇಲ್ಪ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ 1 ಮೈನಸ್ x1 ಏನಾಗ್ತದೆ P1 ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೌದಾ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೌದಾ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ x1 plus x2 is equal to 1 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು 1 minus x1 is equal into P1 ಐತಿ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ x1 plus x2 is equal to ಏನೈತಿ ನಮಗೆ 1 ಅಂತ ಐತಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ x2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು x2 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ 1 ಮೈನಸ್ x1 ಆಗ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು x1 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ 1 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ 1 ಮೈನಸ್ x1 ಜಾಗದಾಗ x2 ಬರೀಬಹುದು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ x2 ಇಂಟು ಏನಾಗ್ತೈತಿ P1 ನಾಟ್ delta P is equal directly proportional to the mole fraction of x2 ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ x2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P2 ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ x2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅದ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ the lowering of vapor pressure the relative lowering of vapor pressure is directly proportional to the what mole fraction of ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅದು ಯಾವ ತರ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಹೌದಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತದ ಸೊ ನೋಡಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ P is equal to ಇದು ಹೊಸ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಡೆಲ್ಟಾ P is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ P1 ನಾಟ್
ಮೈನಸ್ P1 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ P ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ x2 ಇಂಟು P1 ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ P1 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಈ P1 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಡೆಲ್ಟಾ P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ P1 ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಡೆಲ್ಟಾ P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ P ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ P ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ P ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತಾನೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ P is equal to P1 naught minus P divided by P1 naught. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ as I have told you we are just mentioning in the form of relative lowering of blood pressure. ಆ relative lowering of blood pressure ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೆಲ್ಟಾ P is equal to ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದಲ್ಲ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐತಿ is equal to ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ x2 ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು equal to ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ x2 ಆಯ್ತು ನಮಗ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಈಗ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಇದೊಂದು ಒಂದು ಹೌದಾ ಬಟ್ ನಾ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ P1 naught minus P1 divided by P1 naught is equal to ಇಲ್ಲ x2 is equal to ಏನೈತೆ ನಮಗೆ ಈಗ x2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನೈತ್ರಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಐತಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, N2 number of moles of solute divided by number of moles of solute plus solvent. ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x2 ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ N2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N1 ಪ್ಲಸ್ N2 ತಗೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ N2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N1 ಪ್ಲಸ್ N2 ತಗೋತೀನಿ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ if I added only small amount of solute okay as compared to the solvent or we can say dilute solution anta togondira for the dilute solution if the solution is very dilute ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು solute add ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೌದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು solute add ಮಾಡಿದಾಗ quantity is negligible ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ as compared to solvent ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ N1 ಗಿಂತನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ N1 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ N2 ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಹೌದಾ, N1 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐತಿ N2 ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ N1 ಕೇಳತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಹೌದಾ ಮೂರ್ ದಂಡ ಒಟ್ಟು 60% 70% ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ 1 ml ನೀವು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅಥವಾ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದಿರಿ 99 ml ವಾಟರ್ ಐತೆ ನಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೇಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದು P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N2 ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಉಳಿದಿದ್ರಿ N1 ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ N2 ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ N1 ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ N2 ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನು ಉಳಿತಿದ್ರಿ ಬರೀ N1 ಉಳಿತಿದ್ರಿ ಹೌದಾ ಏನು ಉಳಿದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ N1 ನಮಗೆ ಉಳಿತೈತಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿತಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತದ ನಮಗೆ N2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು N1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೌದಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ N2 ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ N2 ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ molecular mass ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ N2 ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ W2/m2 ಬರ್ತೈತಿ
ಹೌದಾ. ಇನ್ನು ಅದೇ ತರ n1 is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ n1 is equal to again weight of the substance divided by molar mass of the substance. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ n1 ಮತ್ತು n2 ಇವೆರಡು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ P1 naught minus P1 divided by P1 naught is equal to N2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ N2 ಅಂತಂದ್ರೆ W2 divided by ಏನೈತಿ M2 ಐತಿ. ಇತರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ. ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅವಾಗ ಇಂಟು ಏನು ಇಲ್ಲಿ M1 divided by ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ W1 ಆಗ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. M1 divided by W1 ಆಗ್ತೈತಿ. This is what the equation for the what relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure in terms of mole fraction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ. in terms of mole fraction. ಹೌದಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್. ಹೌದಾ. ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕ್ರಿ. ಹೌದಾ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ P1 naught minus P1 divided by P1 naught is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ W2 by M2 into M1 by W1. ಹೌದಾ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಉಲ್ಟಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ M1 divided by W1 ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗತೈತಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿವಿ ನಾವು ಇಂಥದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಲೋವರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಅದರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಇದ್ದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತದ. ಇವಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ನಾನ್ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ P1 is equal to ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ P1 naught into x1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾದ್ರಿಂದ P1 naught minus P1. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಇರುವಂಥ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಅದ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಹೌದಾ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಇವೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿ ನಾನು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೀಗ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ P1 ಜಾಗದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ P1 is equal to ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ P1 naught into x1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಹೌದಾ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ P1 ಕಾಮನ್ ಐತ್ರಿ. ಹೌದಾ. ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 minus x1 is equal to ಇಂಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ P1 naught ಅಂತ ಉಳಿತು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ x1 plus x2 is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 minus x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೀಗ x2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ is equal to ಏನಾದ್ರೆ x2 into P1 naught ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ P1 naught ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 naught ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ is equal to ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐತಿ ಏನೈತ್ರಿ P1 naught minus P1 ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. P1 naught minus P1 ಇದೇನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ is equal to ಏನು ಉಳಿತ್ರಿ ಈ x2 ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ. ಇನ್ನು ಈ x2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೀಗ x2 ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದಂಗೆ. x2 ಅಂತ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ
ಈ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐತ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ n2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n1 ಪ್ಲಸ್ n2 ಅಂತ ಐತೆ ಹೌದಾ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಟೈಟ್ಲ್ ಏನಿದೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ, ಬರೀ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ನ ಈಗ P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ನಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಹೌದಾ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನೆನಪಿತ್ತಪ್ಪ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದಾ. ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಐತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೂ ಐತಿ ನೋಡು. ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ. n2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n1 ಪ್ಲಸ್ n2. ಇನ್ನು ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ we are just adding small amount of solute ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಮಗ್ಗಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಗ್ಗಗಳು ಏನಪ್ಪ ನೀವು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೂನ್ದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಗರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ n1 ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ n2 ಐತಿ ಹೌದಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲಿಡ್ಗಿಂತ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಐತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ n2 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ n2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n1 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ n2 ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, n1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅವೆರಡಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ n2 is equal to W2 divided by M2, n1 is equal to W1 by M1. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಾ. W2 by M2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ M1 ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ M1 divided by W1. This is what we just called as the equation of relative lowering of vapor pressure. Clear? Relative lowering of vapor pressure ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ CET ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌದಾ. CET ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪ ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಬೇಕಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರ ಅದೇ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೌದಾ. This is what the important one. So that we have completed now. First one is the first colligative property we have completed, that is relative lowering of vapor pressure. Clear? Thank you.